So welcome students. So we will discuss today we will discuss on basic concepts of OOP. So আমি আজি basic OOP কিছুমান basic concepts ৰ ওপৰত discuss কৰিম. So till now I think you have got the idea what does OOP stands for. The OOP stands for object oriented programming. So object oriented programming means the programming paradigm or the programming procedure in which the main emphasis is given on the object. We have to select the object, we have to find out the object, identify the object, and based on that object we will write the instruction of a program based on the objects. Those are involved in the problem. So OOP মানে হল object oriented programming. So object oriented programming to এটা programming paradigm যেটো মই last class discuss কৰিছিলো এই paradigm তো কি হয় মেইন গুৰুত্বটো কিহৰ ওপৰত দিয়া হয় অবজেক্ট বোৰৰ ওপৰত এটা প্ৰবলেম এটা দিলে সলভ কৰিব কম্পিউটাৰেৰে সো ফাৰ্স্ট অফ অল আমি কি কৰিব লাগিব যি অবজেক্ট সেই প্ৰবলেমটো সোমাই আছে সেই অবজেক্টটো বিচাৰি উলাব লাগিব আৰু সেই অবজেক্টবোৰৰ ক্লাছবোৰ আমি ডিফাইন কৰিব লাগিব ক্লাছ বনাব লাগিব আৰু আমি তাৰ পিছত স্টেপ বাই স্টেপ প্ৰগ্ৰামবোৰ লিখি ইনস্ট্ৰাকচনবোৰ লিখিব লাগিব প্ৰগ্ৰামৰ ভিতৰত সো এই যিটো কি ওয়ে ক্লাছ আৰু অবজেক্ট ইউজ কৰা হেতুকে অবজেক্ট ওৰিয়েন্টেড প্ৰগ্ৰামিং বুলি কয় সো অবজেক্ট ওৰিয়েন্টেড প্ৰগ্ৰামিং ৰ কিছুমান কনসেপ্টছ আছে গ্লোবাল কনসেপ্ট আছে সেই কনসেপ্টবোৰ C++ আমি ইউজ কৰিব লাগিব যেহেতু নেকি C++ টো এটা অবজেক্ট ওৰিয়েন্টেড প্ৰগ্ৰামিং ল্যাঙ্গুৱেজ সো the first concept of OOP is data abstraction. So what does this abstract data you have already know what is data. Data is a raw fact. It can be a quantity, it can be a character, it can be it is mainly one quantity or you can say some data, some info fact. Those are collected from the environment or the surrounding of us. So that is data. Abstraction means it is a way of hiding some detail from something. So data তোমালোকে গম পালা কি data হল কিছুমান raw fact quantity যিবোৰ হয় বা raw fact যিবিলাক নেকি আমি আমাৰ সাৰাউন্ডিং ৰ পৰা কালেক্ট কৰিব পাৰো সেইবোৰ হল data আৰু abstraction মানে হল abstraction ৰ কনসেপ্টটো এনেকুৱা আমি কিবা এটা বস্তু যেতিয়া বেলেগ এটা বস্তুৰ লগত আমি লিংক কৰিব connect কৰিব নিবিচাৰো বা সে connect কৰিব নিবিচাৰো means সে কিবা এজন মানুহক সে মই মোৰ এজন চিনাকি মানুহক সকলো কথা কৈ নিদু সো কিছুমান বস্তু মোৰ কিছুমান বস্তু হয়তো সেই মানুহজনক মই কৈ নিদু সো কিছুমান বস্তু মই তেওঁৰ পৰা হাইড কৰি আছো আৰু সেই যিখিনি মই নকও যিখিনি কথা সেইখিনি বস্তু সেই মানুহজনৰ কাৰণে এবস্ট্ৰাক্ট হৈ আছে মোৰ কিছুমান কথা তেওঁৰ কাৰণে তেওঁৰ বাবে এবস্ট্ৰাক্ট হৈ আছে যে তেওঁ কিছুমান হয়তো মোৰ কথা নেজানে সো বা এজন মানুহৰ কথা আনজন মানুহে যদি নেজানে সো সেই নেজানা কথাখিনি কি হৈ থাকে সেই আনজন মানুহৰ কাৰণে এবস্ট্ৰাক্ট হৈ থাকে সো ডেটা এবস্ট্ৰাকশন মানে কি হল ইয়াতে সেম কনসেপ্ট যদি আমি লগাও সো ডেটা এবস্ট্ৰাকশন মানে যেতিয়া ডেটাবোৰ এবস্ট্ৰাক্ট হৈ থাকে হেতু data abstraction বুলি কয় so whenever a data is abstracted from something that is data abstraction so formal definition will be say to hide the information within a class or for the objects in context of objects if we hide the information about an object is the
data abstraction process. Eta objector karone jibur data hebur jani ki ami hide kori thom etu data abstraction boli kobo. So data abstraction or formal definition to enukwa representing essential information without including background detail. So to represent the essential information which some other person or some other thing should know without including the background detail, whatever it is happening in the background, we will not include that, or we will not let other to know the background details. We will just focus, or we will just show them the essential information. So ami essential information kini ami show korim, background ki hoye ase etu ami show nokoro. Janake example eta diu, janake ami dia gari ekhon cholale ami ki koro, ami sabi tu ignition ot diu, just ami put koro sabi tu ki holo kori ami ignition koru, ignition korar lole gari ekhon start hoy. Ami class press korise আমি ignition কৰিলে চাবিটো ঘূৰালে গাড়ীখন ষ্টাৰ্ট হ'ল। সো সেইখিনি সময়ত আমি এটা কথাই জানো যে ক্লাছটো প্ৰেছ কৰিব লাগে আৰু চাবিটো কিটো টুইষ্ট কৰিব লাগে। সো সেইটো কৰিলে আমি জানো যে গাড়ীখন ষ্টাৰ্ট হৈ যায়, তেতিয়া আমি গুচি যাব পাৰোঁ। কিন্তু বেকগ্ৰাউণ্ডত কি হৈ আছে, চাবিটো পকাওতে কেনেকৈ ইগনিশ্যনটো হ'ল, কেনেকৈ স্পাৰ্ক হ'ল, কেনেকৈ ইঞ্জিন ষ্টাৰ্ট হ'ল, ক্লাছটোৰ কাম কি, ক্লাছে কি কাম কৰিলে, গিয়াৰটোই কি কাম কৰে, ব্ৰেকডালে কেনেকৈ কাম কৰে, ক'ত কেনেকৈ চকাত কেনেকৈ ব্ৰেকটো লগায়, সেই বেকগ্ৰাউণ্ড ডিটেইলছখিনি আমি জানিব নালাগে বা আমাৰ জনাৰ কোনো দৰকাৰ নাথাকে। সেইখিনি কি হৈ থাকে, আমাৰ পৰা এবষ্ট্ৰেক্ট হৈ থাকে, কাৰণ আমি সেইখিনি গম নাপাওঁ। আমি জাষ্ট ওপৰৰ বস্তুখিনি চাওঁ। ওপৰৰ কেনেকুৱা চাবিটো থাকে, কি হোলটো থাকে, আমি ঘূৰাওঁ, ষ্টিয়াৰিংটো থাকে, গিয়াৰটো থাকে, ক্লাছ ব্ৰেক আৰু এক্সেলেটৰটো থাকে। এইখিনি বস্তু আমাৰ কাৰণে এসেনশিয়াল ইনফৰমেশ্যন আমি দেখা পাই থাকোঁ। কিন্তু কোনটো কি প্ৰেছ কৰিলে, ক্লাছডাল প্ৰেছ কৰিলে কেনেকৈ কি হয়, ব্ৰেকটো প্ৰেছ কৰিলে কেনেকৈ গাড়ীখন ৰখে, এক্সেলেটৰ প্ৰেছ কৰিলে কেনেকৈ গাড়ীখন জোৰত গুচি যায়, গিয়াৰটো চেঞ্জ কৰিলে কেনেকৈ গাড়ীখন স্পীড কম বেছি হয়, সেই বস্তুখিনি আমাৰ পৰা কি হৈ থাকে, ডিটেইলখিনি এবষ্ট্ৰেক্ট হৈ থাকে, মানে আমি সেইখিনি গম নাপাওঁ। চ' সেইটো হ'ল data abstraction. So data abstraction in case of object oriented programming means to hide the information of an object or the data of an object. Eta object or data bor bahiror access or pora hide koratoy ki boli koy data abstraction boli koy. So the next concept of OOP is encapsulation. Now what does encapsulation means? Encapsulate means to combine something. To combine something, it is encapsulation. It is called encapsulation. So in OOP, encapsulation means to combine the data and function within a single unit. So encapsulation মানে কি, কিছুমান বস্তু কম্বাইন কৰা, একেলগ কৰা, এটা জায়গাত একেলগ কৰা। So in object oriented programming encapsulation মানে কি বুজায়, combining data and functions in a single unit. এটা single unitত যেতিয়া আমি data আৰু function একেলগে ৰাখিম, সেইটো কি বুলি কয়, encapsulation process বা encapsulation বুলি কয়। So last classত আমি যিবোৰ এক্সাম্পল দিছিলোঁ তাতে কি আছিলে, এটা যদি আমি অবজেক্ট লওঁ, অবজেক্টটোৰ ভিতৰত কি কি থাকে বুলি কৈছিলোঁ, প্ৰপাৰ্টি আৰু বিহেভিয়াৰ থাকে। সো প্ৰপাৰ্টিবোৰ আমি কেনেকৈ ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰোঁ, ডেটাৰে। প্ৰপাৰ্টি মানে ডেটা
আৰু behavior মানে function. So আমি কি কৰিলো এটা অবজেক্টৰ ভিতৰত ডাটা আৰু ফাংচন দুয়োটাই কম্বাইন কৰি ৰাখো. So এই অবজেক্টটো কি বুজায় একচুয়ালি এনক্যাপসুলেশন কনসেপ্টটো অবজেক্টটো বুজায়. So অবজেক্টটোত আমি এটা অবজেক্টটোতে আমি গম পাও যে এটো এটা এনক্যাপসুলেশন process. So এটা অবজেক্টত সে এটো এটা অবজেক্ট ইয়াতে ডেটা থাকিব আৰু ফাংচন থাকিব. সো এই ডেটাবোৰক কি বুলি কয় ডেটা মেম্বাৰ আৰু এই ফাংচনবোৰক কি বুলি কয় মেম্বাৰ ফাংচন. So an object will hold these two information, data and function both, and the data those are in object, those are placed or written within this defined declared within object are called the data member of that object, and functions are called member functions. Those will access the data. So যিবোৰ ডেটা মানে ডেটা মেম্বাৰ আমি এটা অবজেক্টৰ ভিতৰত ডিক্লেয়াৰ কৰো বা আমি ৰাখো সেই ডেটাবোৰ ডাইৰেক্টলি আমি এক্সেস কৰিব নোৱাৰো. আমি এই ফাংচন বিলাকৰ ইউজ কৰিব লাগিব. মেম্বাৰ ফাংচন যিবিলাক থাকিব সেই ফাংচন বিলাক ইউজ কৰিহে আমি ডেটাবোৰ এক্সেস কৰিব পাৰো. So the data or data member those are declared in an object are not directly accessible. So in order to access those data we have to use or we have to take help of the member functions. Those are declared in that object only. So one thing we can say that this data is protected from outside, or we can say that outside thing or outside object cannot access the object data of this object. So আমি কব পাৰো যে এই ডেটাটো কি হৈছে প্ৰটেক্ট হৈ আছে. কেনেকৈ? কাৰণ এই ডেটাবোৰ ডাইৰেক্টলি আমি এক্সেস কৰিব নোৱাৰো বা ডাইৰেক্টলি আমি ইউজ কৰিব নোৱাৰো. আমি কি কৰিব লাগিব এই মেম্বাৰ ফাংচনৰ থ্ৰু দিহে ইউজ কৰিব লাগিব. মেম্বাৰ ফাংচনক আমি কম যে এই ডেটাটো লাগে. সাপোজ ইয়াতে এটা ডেটা আছে সে d স্মল d ইজ এ ডেটা. সো আমি যদি এটা ইয়াতে সাপোজ এটা ফাংচন আছে f. সো যদি আমাক আমি যদি d ডেটাটো এক্সেস কৰিব বিচাৰো বা আমি ইউজ কৰিব বিচাৰো তেতিয়া আমি এই ফাংচনটো কব লাগিব. সাপোজ এই ফাংচনটো থ্ৰু দিহে আমি d টো এক্সেস কৰিব পাৰিম বা d টো ইউজ কৰিব পাৰিম. ডাইৰেক্টলি আমি d ইউজ কৰিব নোৱাৰো. এটো আমি পিছত যেতিয়া c++ আমি স্টাৰ্ট কৰিম নেক্সট ক্লাছৰ নেক্সট সাবজেক্টৰ পৰা নেক্সট চেপ্টাৰৰ পৰা আমি c++ টো স্টাৰ্ট কৰিম মোৰ ডিটেইলত. সো তেতিয়া আমি তোমাক গম পাবা যে এই ফাংচন বিলাকে কেনেকৈ ডাটাবোৰ এক্সেস কৰে. সো এতিয়াৰ কাৰণে জাস্ট জানি থৈ দিয়া যে আমি ডাইৰেক্টলি d টো এক্সেস কৰিব নোৱাৰো. আমি f ফাংচনটোৰে আমি d টো এক্সেস কৰিব পাৰো. So if d is a data member and f is a function here, so we in order to access d we have to use the function f here. So this d data is protected from the outside access. Outsiders cannot access this data. So এটা ক্লাস এটা কি বুলি কৈছিল ক্লাস মানে কি আছিল ক্লাস ইজ এ কালেকশন অফ অবজেক্টস. সো ক্লাস সাপোজ আমি এটা ক্লাস ললো ক্লাস বিলাকৰ কি থাকিব অবজেক্ট থাকিব এনেকৈ কিছুমান অবজেক্ট থাকিব. সো এই গোটেই অবজেক্ট বিলাক আমি কম্বাইন কৰিলে কি পাম আমি ক্লাসটো পাম. গ্ৰুপ কৰিলে আমি ক্লাসটো পাম. সো ক্লাস বিলাক এতিয়া যেহেতু নেকি অবজেক্ট বিলাক কি হয় abstract টাইপ হয় নহয়. these objects are actually abstract data. Those are not accessible out from the outside. আমি outsider পৰা access কৰিব নোৱাৰো.
ডাইৰেক্টলি এক্সেছ কৰিব নোৱাৰো সো এটো এবস্ট্ৰাক্ট হৈ আছে হাইড হৈ আছে সো যেহেতু নেকি ক্লাস এটাই এবস্ট্রাক্ট টাইপৰ কিছুমান অবজেক্ট আমাক প্ৰডিউস কৰিব দিয়ে পারমিট কৰে সেই কাৰণে ক্লাসটো আমি কি বুলি কও এবস্ট্রাক্ট ডাটা টাইপ মানে means a class permits us to create some objects which are of abstract type whose information is not accessible to the other outside the class or outside of the class to bahirot ba object to bahirot belege access koribo nware others cannot access this objects data so these are abstracted data so class permits us to create these objects that is why a class is actually called abstract data type that is ADT